पुष्मालिकां विभूषयामि प्रार्थनापुरस्कार नमस्करोमि हरिः ओं मा ब्रह्मस्पत्यादिर्यहादिबुद्धिवादिकर्तुमध्वनितानि समर्पयामि पुष्मालिकां विभूषयामि प्रार्थनापुरस्कार नमस्करोमि। उतारो यार पुराण की भगवते वासुदेवाय।
સંકર્ષણાય ચ પ્રદ્યુમ્નાય અનિરુદ્ધાય નમઃ સંકર્ષણાય ચ શ્રી કૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મુરારે શ્રી કૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મુરારે હે નાથ નારાયણ વાસુદેવા હે નાથ નારાયણ વાસુદેવા શ્રી કૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મુરારે શ્રી કૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મુરારે શ્રી કૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મુરારે બોલે કૃષ્ણ કનૈયાલાલ કી જય विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्हिताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। कृष्णत्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्वैव मे विशतु मानस राजहंस प्राण प्रयाण समये कभवात पित्तम कंठावरोधन विधो स्मरणं कुतस्ते नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। रामाय रामचन्द्राय रामवेदाय धीमहि रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। वागरथाविव सम्पृक्तौ वागरथा प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। अतुलित बलधामं हैमशैलामदेहं दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा मोक्षमूलं श्रीगुरु कृपा। करारविन्दे
સ્મરામે. શ્રી કૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મુરારે, હે નાથ નારાયણ વાસુદેવા, જીહવે પિબસ્વામૃતમેતદેવ, ગોવિંદ દામો ગોવિંદ રામો ધર્માધવેતી, ગોવિંદ રામો ધર્માધવેતી, ગોવિંદ રામો ધર્માધવેતી. ગોવિંદ રામો ધર્માધવેતી, ગૃહે ગૃહે ગો ભવદો કદંબા, સર્વે મિલિત્વા સમવાપ્યયોગં, પુણ્યાનિ નામા પઠન્તિ નિત્યં, ગોવિંદ રામો ધર્માધવેતી, ગોવિંદ દામો ધર્માધવેતી, ગોવિંદ દામો ધર્માધવેતી.
सारं दुःखावसाने त्विदमेव ज्ञेयं सुखावसाने इदमेव सारं दुःखावसाने इदमेव ज्ञेयम् ओ देहावसाने त्विदमेव जाप्यं गोविन्द दामोदर माधवेति त्विदमेव जाप्यं गोविन्द दामोदर माधवेति श्रीकृष्ण राधा वर गोकुलेश गोपाल गोवर्धननाथ विष्णु शिवेति वस्वा कृतमेत देव धर्माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर जय जय राधा रमण हरि बोल 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 हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा अकियन काजर मृग चोनासो अखियन काजर मृग सोनासो नख बेसर जादू टोनासो नख बेसर जादू तो नास नवनागर किशोर नवल रसिया नवनागर किशोर नवल रसिया यारो ब्रज को छेल काना मन बसिया प्यारो ब्रज को छेल कान मन बसिया यारो ब्रज को छेल काना मन बसिया प्यारो ब्रज को छेल कान मन बसिया हरि कालिंदी फूल किलो हरि कालिंदी શ્રીમદ ભાગવત સપ્તાહ જ્ઞાન યજ્ઞ અને એમાં આજ ચોથો દિવસ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પરમાત્માનો
પ્રાગટ્ય મહોત્સવ અને એની પાવની કથા. ભગવત કથાનું અનુગમન કરવા માટે જ્યારે આપણે ભેગા થયા છીએ ત્યારે રાજા પરીક્ષિતને નિમિત્ત બનાવીને જગત માટે આપણા સનાતનના ઋષિઓએ આપણા કલ્યાણ માટે રાજા પરીક્ષિત રૂપી દોહીની પાત્રમાં શ્રીમદ ભાગવતજીનું સુખદેવજીએ દોહન કર્યું. પાત્રતા હોવી બહુ જરૂરી છે ભાઈ. તમે દૂધ કોઈ ગાય માતાનું હોય એને દોવા માટે કોઈ મેલું ગેલું પાત્ર લઈ જાઓ તો એ દૂધ બગડી જશે. તો પાત્રતા અતિ જરૂરી છે. પાત્રતા વગર શ્રીમદ ભાગવતજીનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થતું નથી. અને પ્રાપ્ત થયેલું જ્ઞાન એ બહુ લાંબુ સમય પછી ટકતું નથી જો પાત્રતા ન હોય તો. તો મનનું જે પાત્ર છે એ મલિનતાનું ત્યાગ કરશે ત્યારે જ એમાં ભાગવત રૂપી જ્ઞાન રહી શકશે, ટકી શકશે. અને આ મનની તો પ્રપંચતા છે. પ્રપંચ શેનો છે? મનનો. મનના તરંગો ખાલી શાંત થઈ જાય એટલે બધું પૂરું. તમે બધું જીતી લીધું એવું સમજજો જો મનના તરંગો જીતી લીધા. મનના તરંગો શાંત થઈ જાય એ જ મહામૂલું છે. आया कहां से और जाएगा कहां, आया कहां से और जाएगा कहां, इतना तो सोच विचार ले बस हो गया भजन, मन के तरंग मार ले बस हो गया, आदत बुरी सुधार ले, तेरी आदत बुरी सुधार ले बस हो गया भजन, मन के तरंग मार ले बस हो ગયા ભજન. એટલે સંતો કહે છે કે આપણા જે મનના ઘોડા છે ને એ જ્યાં ત્યાં ભાગી ન જાય એનું ધ્યાન રાખવું. કારણ કે આ શરીરની અને આત્માની લગામ પણ મન પાસે છે. મન જે દિશામાં દોરે છે એ દિશામાં આત્મા જતું રહે છે પાછળ. મનઃ ષષ્ઠાન ઇન્દ્રિયાણી પ્રકૃતિ સ્થાની કરશતિ. ભગવાને 15મા અધ્યાયમાં કીધું કે મન સમૂહ સાથે આત્મા આ શરીરમાંથી જતો રહે છે જ્યારે એનો સમય બને ત્યારે. इंद्रियों के न घोड़े भगे, इसमें हरदम ये संयम के कोड़े लगे, अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो रे कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो. જોજો ઇન્દ્રિયોના ઘોડા જ્યાં ત્યાં ભાગી ન જાય, નહીતર ઇન્દ્રિયો એટલી ચંચલ છે એ
નાક અને સુગંધ આવશે તરત રસોડામાં પહોંચી જશે મન. કોઈ દ્રશ્ય દેખાણો તરત જ મન ત્યાં પહોંચી જાય. કોઈ શબ્દ પડ્યો, મોબાઈલ વાગ્યો, તરત જ મન કેંજવા જવું તો ખિસ્સામાંથી નામ જોઈ ન લઈએ ત્યાં સુધી શાંતિ નથી. અને નામ જોઈ લઈએ, માઇક નો અવાજ ઘણું આવતું હોય, પછી બેચેની થાય આખી કથામાં કે હાણે ફલાણો ફોન ક્યાંય પણ આને કરો કમ ઊંધો. આખી 4 કલાક ઈ જ વિચાર કરે કે એને શું કામ હશે. વાડીમાં આજે હલર આવવાનો તો પોપલર કઈ તકલીફ થઈ હશે, મજૂરો નહીં આવ્યા હોય, જાત જાતના હજારો વિચાર કરી લે. देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इसमें हरदम ये संयम के कोड़े लगे, इसमें हरदम ये संयम के कोड़े लगे. अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो रे, 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 कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो. ભાગી જશે ઇન્દ્રિયોના માધ્યમથી મન દૂર જતો રહેશે. અને સ્ટેશન એક જ છે, કોઈ ચોઈસ કે કોઈ પસંદગી આપણી છે જ નહીં કે આપણે હરિદ્વાર માટે ટિકિટ કઢાવીને વચ્ચે એવું થાય કે કોઈ સારો ઠેકાણો સારો સ્ટેશન લાગે ને એમાં મોહિત થઈને આપણે ઉતરી જઈએ, એવું કંઈ છે જ નહીં અહીંયા. પણ યાત્રી તમે હો તો જોજો, હરિદ્વાર તમે ગયા હશો બધા, રેલવેમાં એક તો જેટલો ઓછો સામાન હોય ને એટલી ચિંતા ઓછી. યાત્રામાં તમે હો ને જેટલા ઓછા થેલા હોય ને એટલી ચિંતા ઓછી સાચવવાની. એટલે આ ગ્રહસ્થ આશ્રમમાં બહુ બધી વસ્તુઓ સાથે બંધાવવું નહીં. ઘણા તો પંગતમાં બેઠા હોય, બપોરના એ મસ્ત મજાનો મોહનથાળ પીરસી હોય, હે સારામાં સારી જલેબી તાજી આવતી હોય. સંત ત્યાંથી નીકળ્યા, પસાર થયા ને કીધું કે પીરસવા વાળાને બૂમ પાડીને કીધું, આ ભાઈને કઈ ઓછું મળ્યું છે? જોવો તો આની થાળી. મહારાજ આમાં તો મોહનથાળ છે, જલેબી છે, પૂરી છે, શાક છે, ફરસાણ છે, દાળ ભાત બધું આવી ગયું છે, હવે કાંઈ બચ્યું નથી, કાંઈ રહ્યું નથી. તો સંતે પૂછ્યું, ભાઈ કેમ નથી જમતા તમે? તો કે ઘરે મારી ચમચીથી ખાવાની આદત છે ને અહીંયા ચમચી આવે ને એની વાટ જોઉં છું. એક જણાને મૂક્યું છે. ત્યારે સંતે કીધું કે આ મેળો છે, અહીંયા ભંડારો છે, અને અહીંયા આટલી મોટી પંગતમાં તારા માટે ચમચી આવશે એની રાહ ન જો, અને જલ્દીથી જમણા હાથે ઝાપટી લે, નહીંતર હમણાં પંગત આખી ઊભી થઈ જશે, તું એમને ભૂખ્યો રહી જઈશ. એમાં જગતમાં પરમાત્માએ આપણને અવસર આપ્યો છે. મોંઘો મનુષ્ય દેહ, આ મોંઘો મનુષ્ય શરીર છે, મોંઘો મનુષ્ય દેહ એ ફરી રે ફરીને નહીં મળે વારંવાર, હે નહીં મળે વારંવાર. એ ભાઈ તું ભજી લેને કીર્તન, ભાઈ તું ભજી લેને કીર્તન. મોંઘો મનુષ્ય રે ફરી રે ફરીને, મોંઘો મનુષ્ય રે
રચી લે ને કીર્તન આઈ તું રચી લે ને કીર્તન આઈ તું રચી લે ને કીર્તન. મનુષ્ય દેહ તને પ્રાપ્ત થયો છે તો એનો ઉપાય કરી લે. રાજાએ કીધું શું ઉપાય કરું? જીતાસનો જીત શ્વાસો જીત સંગો જીતેન્દ્રિય સ્થૂલે ભગવતો રૂપે મનઃ સંધારયેન્દ્રિયા. આ ધીમે ધીમે ફૂટશે બધા અને આપણી દશા ઈ જ થવાની છે એક દિવસ. એ બધો એટલા માટે જ રાખેલો છે કે આપણને ક્યાંકથી પણ જ્ઞાન મળે. આ ફુગાની જેમ એક દિવસ ફૂટી જવાનો છે, કાંઈ રહેવાનું નથી. તો જીતાસનો. રાજા સૌથી પહેલા એક કામ કર કે આસનને જીતી લે. કૃષ્ણ જન્મ થવાનો હોય, કલાકની કથા હોય, એમાં બેસાતું નથી તો આસનને કઈ રીતે જીતીએ? જીતાસનો. પણ કીધું કે કથામાં કે સત્સંગમાં બેસ્યા પછી તમને તમારા શરીરની ભાન ન રહે ત્યારે સમજી જવું કે આપણો સત્સંગ આજે સાર્થક થયો છે, આપણી કથા સાંભળવી એ સાર્થક થઈ છે. શરીરની સ્થિતિ જો ખબર હોય, એ ગરમી લાગે છે, બહુ સમય થઈ ગયું છે, થાક લાગે છે, શરીરને જેટલો પણ માન આપશો, શરીરને જેટલું મહત્વ આપશો એટલો શરીર તમને કષ્ટ આપશે. તો જીતાસનો. એક આસન ઉપર વધારે સમય બેસી અને ભજન કરવું. કરજો બધા માનસિક પૂજા આસન ઉપર બેસીને. આમ તો આસન પોતાનું સાથે જ રાખવું. આપણે ત્યાં તો એટલી આસનની પરંપરા છે કે આસન વગર બેસવું જ ના જોઈએ. વૈષ્ણવો, સાધકો, સંતો પોતાનું આસન સાથે રાખે છે. તો એક આસન ઉપર બેસીને વધારે સમય ભજન કરવાનો પ્રયાસ કરવો. બીજો નિયમ કીધું જીત શ્વાસો. શ્વાસને જીતવું. શ્વાસને જીતવું એટલે પ્રાણાયામ કરવું. રામદેવ બાબા કરે છે ને સવારે, જમણી બાજુ બંધ કરો, ડાબી બાજુથી લાંબો શ્વાસ લ્યો, પછી બેને બંધ કરી રાખો. ઘણા તો એ બધા યોગના ક્રમ છે ને ટીવી ઉપર જોવે. પછી ક્યારેક એવો સંયોગ બને, આવું વાતાવરણ હોય, પ્રાણાયામ કુંભક કરી શ્વાસ ભરી બંધ કરી રાખે અને ઓચિંતાની લાઈટ જાય કાં પ્રસારણ જતું રહે, નાક બંધ છે, હવે શું કરવું આગળનું? આગળ છોડવું જ પડે, નહીતર મરી જઈએ, ગુજરી જઈએ થોડી વાર. પણ પ્રાણાયામ કરવું. તમે પ્રાણાયામ સવારના કરજો. જમણી બાજુના નાકને બંધ કરી ડાબી બાજુથી શ્વાસ લેજો. જેટલી વાર રોકાય એટલી વાર રોકજો અને પછી જમણી બાજુથી એને કાઢજો ધીમે ધીમે. પાછો વળી જમણી બાજુથી લઈ અને રોકી અને ડાબી બાજુથી કાઢજો. મારા ભાઈ બહેન 5 વખત ખાલી આટલું કરજો, તમારી બુદ્ધિની શક્તિ કેટલી વધી જાય છે મને કહેજો. અને એટલી બુદ્ધિ, તમારો મન, તમારી બુદ્ધિ એટલી બધી પ્રફુલ્લિત રહેશે પ્રાણાયામ કરવાથી. ઈ પ્રાણાયામ કર્યા પછી તમે આંખ બંધ કરીને જોજો. આંખ બંધ કરીને જોશો ને તો આ માણસને આંખ બંધ કર્યા પછી અંધારું દેખાય, પણ પ્રાણાયામ કર્યા પછી જ્યારે આંખ બંધ કરશો ત્યારે અજવાળું દેખાશે. તો પ્રાણાયામ શ્વાસને જીતી લે રાજા.
રાજા તો નિમિત્ત છે, બધા ઉપદેશો આપણને આપ્યા છે શાસ્ત્રોએ. શ્વાસે શ્વાસે પરમાત્માનું સ્મરણ થાય, કારણ કે એના માટે તો આપણે આવ્યા છીએ અહીંયા, મૃત્યુને સુધારવા માટે. જન્મ જન્માંતરમાં આપણું મૃત્યુ મરણ સુધર્યું નથી, એટલે તો આ માનવનો દેહ મળ્યો છે. અને માનવના દેહની તક આપીને ભગવાને કીધું કે જા તું હવે મૃત્યુ પરમાત્માએ આપી. રોજ આપણે સવારના ઉઠીને શિવના મંદિરમાં અભિષેક કરી શકીએ, કૃષ્ણના મંદિરમાં ઠાકરની પૂજા કરી શકીએ. આવું શક્તિ સામર્થ્ય આપણને પરમાત્માએ કરીએ એ બધું છોડી અને સામાન્ય વ્યસનોમાં પડીને શરીરને બગાડી નાખીએ. એક સુરદાસ ગઢરાંગમાં ફસાણો. પેલા તો રાજા રજવાડા હતા, તો ગઢ હતા ને, એ ગઢમાં અંદર એક જ દ્વાર હોય, મુખ્ય દ્વાર. અને મુખ્ય દ્વારથી આ સુરદાસ અંદર પ્રવેશ કરે છે, પણ એને પછી બહાર નીકળવાનો રસ્તો નથી. એટલે એક સંત આવ્યા ને સંતને સુરદાસે પૂછ્યું કે અહીંયાથી કોઈ રસ્તો છે? સંતે કીધું રસ્તો છે, પણ હવે તને બતાવું કે મારી પાસે સમય નથી. અને એક યુક્તિ કરી આપણે, તને ગઢરાંગની દિવાલ ઉપર હાથ રખાવી દઉં, એ હાથ ધીમે ધીમે હટાવતો જાજે, એટલે દિવાલ પૂરી થશે ને એક વખત તને દ્વાર મળી જશે. સંતના ઉપદેશને સ્વીકારી સુરદાસ સવારના 9 વાગ્યાના સમયમાં નીકળવાનો પ્રયાસ કરે છે. સંત બહાર જતા જતા એને રસ્તો બતાવી ગયા, પણ સાંજના 6 વાગે સંત પાછા એ સુરદાસને જોવે છે હજી ગઢમાં. આશ્ચર્યચકિત થઈને સુરદાસને પૂછે છે સંત, હજી તું નથી નીકળ્યો બારો? તને મેં કીધું તું કે દિવાલના ટેકે ટેકે તું હાલ્યો જજે, રસ્તો તને મળી જશે, અને એક જ તો દ્વાર છે. મહારાજ, મેં એવું જ કર્યું છે તમારા કહેવા પ્રમાણે, પણ સંતે કીધું કે ચોક્કસ તે ક્યાંક હાથ લીધો હશે. કે હા, વચમાં મને માથામાં ખંજવાળ આવી હતી, એક વખત મેં હાથ લીધું. તો ત્યારે હાથ લીધું ત્યારે પગ બંધ હતા કે ચાલુ હતા હાલવાનું? એ કે પગ તો ચાલુ જ હતા અવિરતપણે. તો હવે ખંજવાળ કરી ત્યાં સુધી હાથ દિવાલ ઉપરથી લઈ લીધો, ગઢનો દ્વાર નીકળી ગયો, અને પાછો આમ હાથ મૂકે ત્યારે ઓલો દરવાજાની ઓલી બાજુ આવી જાય, બીજી બાજુ. આખો દિવસ ફર્યા રાખ્યો હોય, પણ પાછા સંતનો સમાગમ થયો અને સંતે કીધું, બહુ મોટી ભૂલ કરી તે. આનો તાત્પર્ય શું છે કે આ જગતમાં 84 લાખ જે જન્મો છે ને એનો ગઢરાંગ બાંધેલો છે, અને એમાં ભગવાન રૂપી સદગુરુ આપણને ઉપદેશ કરે કે એક માનવનો દેહ છે ને એ જ માત્ર આમાંથી છૂટવાનો દ્વાર છે. પણ એ માનવનો દ્વાર આપણને જ્યારે આપે ત્યારે આપણે શું કરીએ? કોઈકને કામની ખજવાળ આવે, કોઈકને ક્રોધની આવે, કોઈકને લોભની આવે, કોઈકને દંભની, હું કાંઈક છું એવી ખંજવાળ આવે, અને એ ખંજવાળમાં આપણે આખો ભાવ હારી જઈએ. તો મનુષ્ય દેહ જે મળ્યો છે એની સાર્થકતા સમજી લેવી. જીતશનો જીત શ્વાસો, શ્વાસ જીતવું. શ્વાસ જીતવાનો બીજો તાત્પર્ય એ પણ છે કે મારા ભાઈ બહેન, જે આપણે વ્યસન કરીએ છીએ એનાથી શ્વાસ આપણો વધી જાય છે. બીડી પીએ તો બીડીથી શ્વાસ વધી જાય, શ્વાસ વધી જાય એટલે આપણને જે જન્મ મળ્યો છે, જે અવધિ મળી છે જીવનની, એ તો શ્વાસામાં જ મળેલી છે, શ્વાસથી. તો શ્વાસામાં મળેલી અવધિને તમે વ્યસનથી જલ્દી ભોગવી લ્યો તો એટલો ઓછો સમય થઈ જાય. એટલે વ્યસન ઓછું કરવું. ઘણા તો એવી એક્શન કરીને લગાડે, આમ ફોટો પાડતા છોરા, અને પાછું સ્ટેટસ ઉપર રાખે કે ગામના 1000 માણસો જોવે. માણસ આ બધી વસ્તુઓ વગર રહી શકે એમ છે, પણ રહેવાનો પ્રયાસ નથી કરતો. તો વ્યસન થકી વ્યાધિ વધે. શું વધે વ્યસનથી?
આળસ વધે અપાર, વ્યસન ચકી વ્યાધિ વધે, આળસ વધે અપાર. એટલા માટે સંતોએ શું કીધું? વ્યસન કરો સદશાસ્ત્રનું, ભવદદી ઉતરો પાર. એ ભાઈ ભવદદી ઉતરો પાર. સદશાસ્ત્રનો વ્યસન કરો, અને સદશાસ્ત્રના વ્યસનથી ભાગવતજી જેવા ગ્રંથના આશ્રયમાં આવ્યા હોઈએ, કોઈ મહાપુરુષની વાણી સાંભળીએ ત્યારે આપણને જ્ઞાન થવું જોઈએ કે આ વ્યસનમાંથી હવે આપણે મુક્ત થઈએ. જેટલા વ્યસનો દૂર થાય ને એવો પ્રયાસ. અરે મારા ભાઈ બેન, ઢોર નથી પશુ કહેવાય ને, એ પશુ પ્રાણી પણ એને ગ્રહણ કરતા નથી. તો થાય તો મૂકજો, મારું તો કર્તવ્ય છે તમને કેવું. બાકી તો મરજી તમારી છે. જીત શ્વાસો જીત સંગો જીતેન્દ્રિય. ત્રીજું કીધું કે આ સંસારમાં રાજા તું સંગને જીતી લે. ત્યારે રાજાએ કીધું, મહારાજ મેં તો તમારો સંગ કર્યો છે, અને તમારા સંગથી મને હવે ચોક્કસ વિશ્વાસ છે. સાધુનો સંગ મળી જાય. સાધુ તેરો હે સંગડો ન છોડું મેરે, લાલ મેરા. એક સાધુનો સંગ. સાધુ તેરો સંગડો ન છોડો મેરે લાલ, લાલ મેરા દિલમાં સંતો લાગી મેરા દિલમાં. જોયું મેં તો જાગી રે, જોયું મેં તો જાગી રે. મહારાજ તમારો સંગ થયો એનાથી મોટું શું હોય? कपड़ा भी धोया मेरे भाई, सिला भी धोया रे. કપડા કથામાં ઉજળા પહેરી આવે, મસ્ત થઈને આવે, રૂડા ગુડા એકદમ સારામાં સારા. એ વહુને કીએ મારો હાર કાઢી દે તો વહુ કીએ માં આપણો ક્યાં પ્રસંગ છે? કે યજમાન આપણા પ્રસંગમાં આવ્યા હતા ત્યારે કેટલા તૈયાર થઈને આવ્યા હતા. આજે એના પ્રસંગમાં જવું છે તો રૂડા થઈને જવું પડશે. અંદર જ્યાં સુધી સુધારો નહીં આવે ત્યાં સુધી ગગન ચડાઈ રજ પવન પ્રસંગા, ગગન ચડાઈ રજ, ગગન ચડાઈ રજ પવન પ્રસંગા, કીચહી મિલહી નીચ જલ સંગા. એક રજગણને સંત તુલસીએ કીધું કે માણસને કોઈ દિવસ અભિમાન ન કરવો. આપણે બહુ સજ્જ થઈ અને ધર્માદિ બનીને ફરતા હોઈએ, આપણે કોઈ વ્યસન ન કરતા હોઈએ, તો સારા થઈને સમાજમાં રહેતા હોઈએ, એનો અભિમાન દેખાવો કોઈ દિવસ ન કરવો. કારણ કે માણસ તો 6.5 ફૂટની કાયા વાળો છે, 80 કિલોના વજન વાળો છે. સંત તુલસીએ કીધું કે સામાન્ય રજકણ હોય ને એને સંગનો દોષ લાગુ પડે, એટલે એનો કોઈ દિવસ અભિમાન ન કરવો. ગગન ચડાઈ રજ પવન પ્રસંગા, કીચહી મિલહી નીચ જલ સંગા. ઈ જ રજકણ કોઈ ખરાબ પવન સાથે મળી જાય તો ગટરમાં છે, એની ગતિ દુર્ગતિ થાય.
અને ઈ જ રજકણ કોઈ સારા પવન સાથે ભળી જાય તો ગિરનાર જેવા પર્વતના મસ્તક ઉપર જઈને એનો મુકુટ થઈ જાય. સાધુ ય સાધુ, કોઈ કે કીધું કે રજકણને લાગે, માનવને ક્યાંથી લાગે? તો સાધુ ય સાધુ સદન સુખ સારી, સાધુ ય સાધુ સદન સુખ સારી, સુમિરહિ રામ દે ગનિગારી. સંગનો દોષ તો પક્ષીઓને લાગે તો માનવને શું કામ ન લાગે? ગાઢ પૂર્વાશ્રમના જંગલમાં એક દિવસ રાજા લૂંટાણો. રાજાએ કીધું કે હવે જંગલમાં કોઈ દિવસ મારે મરગિયા કરવા જવું જ નથી. પણ રાજાને સિંહ બાંધ્યો તો રીએ નહીં. વિચારો કે પૂર્વના જંગલમાં લૂંટાણો તો હાલને હવે પશ્ચિમના જંગલમાં જાઓ. અને આથમણી દિશામાં જંગલમાં ગયો. ત્યાં પોપટ દેખાણો એને સંતના આશ્રમના નજીક. આવો મહારાજ, અમારા આશ્રમનું જળ બહુ મીઠું છે. અમારા આશ્રમનું જળ રાજાને આ શબ્દો સાંભળીને આશ્ચર્ય થયો. અંદર જઈ મહાત્માને પ્રણામ કરી રાજા પૂછે છે, મહારાજ 8 દિવસ પહેલા હું પૂર્વના જંગલમાં ગયો હતો. આવો ને આવો પોપટ, એ વનવાસમાં રહેવા વાળા માણસો લૂંટારા ડકેતીનું કામ કરે. પોપટે બૂમો પાડી પાડીને બધા ડકેતને બોલાવી લીધા. આવો રાજા આવ્યો છે, એના શરીર ઉપર ઘણા બધા દાગીનાઓ છે. અને ડકેતો બધા શસ્ત્રો લઈને મારા સૈનિકોને ઘેરી વળ્યા ને મને તરત લૂંટી લીધો. મહાત્માજી, આટલો બધો તફાવત કેમ? ત્યારે મહાત્માજીએ કીધું કે રાજા, એ મહારાજા મને ના પૂછો, એનો પ્રશ્ન તમે એને જ પૂછો જઈને. અને જેવા રાજા ત્યાં જઈ અને પોપટને પૂછે છે, ભાઈ આટલો તફાવત કેમ? એટલે પોપટ હસીને રાજાને કહે છે, રાજા તું મને ઓળખ્યો નહીં? કે ના, હું તને નથી ઓળખ્યો. ઈ કે હું ઈ જ પોપટ છું, 7 દી પહેલા તમને લૂંટાયો તો ઈ જ પોપટ. તો આટલો બધો ભેદ કેમ? આટલો બધો તારામાં ફરક કેમ 7 દિવસમાં? એને કીધું કે તમને લૂંટાયો ને ટોળો ત્યાંથી નીકળ્યો નહીં, ભગવાનના ગુણાનુવાદ ગાતા ગાતા, ભગવાનના ગુણાનુવાદને ગાતા ગાતા એ સંતો ત્યાંથી પસાર થયા. એમના પ્રત્યે મને આકર્ષણ થયું. અને આકર્ષણ થયો એટલે એ કબીલાના જે ડકેતો હતા, જે ડાકુઓ હતા, એની આજ્ઞા વગર હું સંતો પાછળ એક દાડથી બીજી દાડે એમ કરતા કરતા છુપાતો છુપાતો જંગલમાંથી આ સંતના આશ્રમ સુધી પહોંચ્યો છે. રાધે કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોપાલ રાધે માધવા, 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 જય રાધે કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોપાલ રાધે માધવા, ગોપાલ રાધે માધવા, ગોવિંદ રાધે માધવા, ગોપાલ રાધે માધવા, ગોવિંદ રાધે માધવા, ગોવિંદ રાધે માધવા, ગોપાલ રાધે માધવા, ગોવિંદ રાધે માધવા, ગોપાલ રાધે માધવા, બોલો રાધે કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોપાલ રાધે માધવા, રાધે કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોપાલ રાધે માધવા, રાધે કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોપાલ રાધે માધવા, રાધે કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોપાલ રાધે માધવા. મહારાજ આ સંતના સંગમાં જ્યારથી આવ્યો છું ત્યારથી એ સવારના 4 વાગ્યાથી લઈને રાત્રિના 10 વાગ્યા સુધી વેદ મંત્રોનું ગાન થાય,
એ વેદ મંત્રોનું ગાન સાંભળતા સાંભળતા મારો જીવન આજે પવિત્ર થઈ ગયો છે. સંતના સંગથી મારા જીવનમાં આટલો બધો ફરક આવ્યો છે. એટલે સંત તુલસીદાસજીને કહેવું પડે, સાધુ ય સાધુ સજન સુખ સારી, સારામ જય રામ જય જય રામ. ઓ સાધુ ય સાધુ સજન સુખ સારી, ઓ શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ. સાધુના સંગથી સૌમતમાં પણ ફરક આવે. સુમિરહિ રામ દે ગરી ગારે, શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ. શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ. શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ. જય જય રામ. સ્થૂલે ભગવતો રૂપે મન સંધારયે ધિયા. તો એક કામ કર, તારી બુદ્ધિથી અવિરતપણે સ્થૂલ સ્વરૂપનું આ આખા જગતમાં પરમાત્માને જો. કઈ રીતે કીધું કે આખા જગતમાં જેટલા માણસો છે ને એ પરમાત્માના સ્વરૂપ છે, ભગવાનનો સ્વરૂપ છે. એટલે કોઈ સાથે વેરભાવ નહીં, કોઈ સાથે શત્રુભાવ નહીં. બધાને મિત્ર સમજવું, બધાને ભાઈબંધ સમજવું, બધાને સહેલી સખી સમજવું. કારણ કે બધામાં કૃષ્ણ છે, બધામાં રાધા છે. બગીચામાં સામાન્ય ઝોપડીમાં વસવાટ કરે, ત્યાં ભગવાન ભોજન ગ્રહણ કરે છે. સુલભા દેવી ભગવાનને જોઈને એટલા બધા ભાવ વિભોર થઈ ગયા છે, ખબર નથી પડતી પરમાત્માને શું બિછાવી દો. પગ સાફ કરવાના આસનો એ ભગવાનને આપી દે, ફાટેલા આસનો ભગવાનને આપી દે, છતાં પણ પરમાત્મા સ્વીકારે છે. કારણ કે ભગવાનને માત્ર વસીભૂત કરવા માટે આ દુનિયામાં કોઈ તત્વ હોય તો એક જ તત્વ છે, ભાવ. ભગવાન રામે સબરી પાસે કીધું, ભાવ બિન જો કુછ ભી દેવે મેં કભી લેતા નહીં. भाव बिन जो कुछ भी देवे मैं कभी लेता नहीं, और भाव से एक तुलसी दल भी मुझको स्वीकार है। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही बस सार है। हे सबरी माता, भाव से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है। भाव से जो मुझको भजो तो
भव से बेड़ा पार है। एकमात्र एक उपाय कोई હોય તો ભાવ જ એકમાત્ર ઉપાય છે। એ કરમાબાઈ ભારતની એક સામાન્ય સ્ત્રી સામાન્ય કબીલામાં વસવાટ કરે, માતા છે નહીં, પિતાના સંસ્કારોથી જે મોટી થઈ છે, અને પિતા બીજો કોઈ સામાન્ય નહીં, વૈષ્ણવ પરંપરાનો ઉપાસક પિતા। રોજ ઠાકરની પૂજા કરે, વહેલી સવારે ઉઠી જઈ બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં ભગવાન માટે પોતે સ્નાન સજ્જિત થઈ અને ભગવાનને સ્નાન કરાવે। ભગવાનનું સ્નાન થાય, ભગવાનને દિવ્ય વસ્ત્ર અલંકારો ધારણ કરાવી અને પરમાત્મા માટે ભોજન તૈયાર થાય। પરમાત્માને સવારના ફળનું ભોજન, મધ્યાહન સમયે ભગવાનને પૂર્ણ આહાર, પૂરેપૂરું ભોજન જમાડે, અને રાત્રિના સમયે દૂધનું આહાર જમાડે। બહુ સારી રીતે નિયમ ચાલે। પણ એક વખત કરમાબાઈના પિતાને બહાર જવાનું થયું। કરમાબાઈને બાજુમાં બોલાવી પિતાએ કીધું, બેટા 40 વર્ષની મારી ઉપાસનાનો નિયમ છે, એક કામ કરીશ, આપણા પરિવારમાં ખૂટકો થઈ ગયો છે એટલે મારે ફરજિયાત ત્યાં જવું જ પડે એમ છે એક દિવસ। તો એક દિવસ ત્યાં રહીશ અને 2 દિવસ રસ્તા ના લાગશે। તો પેલા કઈ બહુ વાહનોની તો વ્યવસ્થા હતી ને। કરમાબાઈએ કીધું, પિતાજી તમે મને પૂજાનો ક્રમ શીખવી દો। પૂજાનો ક્રમ શું છે એ શીખવાડો, પછી હું પૂજા કરી લઈશ। કરમાબાઈના પિતા એને ક્રમ શીખવાડે। ભગવાન કૃષ્ણ પરમાત્મા લાલાને વહેલી સવારના પૂજા કરવા માટે કરમાબાઈ પિતા જેમ ઉઠીને પવિત્ર થઈને ભગવાનની પૂજા કરે, તેમ કરવા પણ વહેલી સવારે ઉઠી અને ભગવાન માટે સુસજ્જ થઈ અને પૂજા કરે છે। ઉત્તિષ્ઠ ઉત્તિષ્ઠ ગોવિંદ, ઉત્તિષ્ઠ ગરુડ ધ્વજ, ઉત્તિષ્ઠ કમલાકાંત, ત્રૈલોક્યમ મંગલમ કુરુ। હે ભગવાન, ઉભા થઈને જગતનું મંગલ કરો। ભગવાન માટે ભોજન તૈયાર કરે, સવારના ફળનો આહાર જમાડે, બપોરના ભોજન તૈયાર કરાવીને ભગવાનને જમાડે છે, પરંતુ પરમાત્મા જમતા નથી। ભગવાન નથી જમતા એ જોઈ અને કરમાબાઈને વિચાર આવ્યો કે મારાથી કાંઈક ભૂલ થઈ છે, કાંઈક તો ભૂલ થઈ છે, નહીતર મારા પિતાના હાથનું જમે ને મારા હાથે કેમ નથી જમતા। વિનંતી કરે છે પરમાત્માને, હે પ્રભુ ગ્રહણ કરી લ્યો। થાલી ભર કે લાए ખીચડો, ઉપર ગીરી વાટકી, જીમો મારા શ્યામ ધણી જીમાવે બેઠ જાટકી। હે ઠાકર આવી જાઓ અને ભોજન કરી લ્યો, નહીતર આજે તો ભૂખ્યા રહેશો। શું કામ? બાબો મેરો ગાવ ગયો હૈ, ના જાને કબ આવેગો, ઉનકે ભરોસે બેઠો રહ્યો તો ભૂખો ही रह जावेगो। હે એના વગર તું ભૂખ્યો રહી જઈશ। ઠાકર આવી જા। આજ જમાવું તુને ખીચડો, કાળી રાતી છાસડી, જીમો મારા શ્યામ ધણી જીમાવે બેઠી જાતરી, જીમાવે બેઠી જાતરી। પડદો મેં તો ભૂલ ગઈ હું, પડદો ફિર લગાયો હે, પડદો મેં તો भूल गई हूँ, पर्दो फिर लगायो है। કદાચ પડદો લગાવવાનો હું ભૂલી ગઈ છું એટલે તમને સંકોચ થતું હશે કે હું વૈષ્ણવ નથી, આજે જ પહેલી વાર પૂજા કરી છે। પડદો લગાડે પાછું ખોલે પણ ભગવાન જમતા નથી। થાકી ગઈ કર્મા। 12 કલાક વ્યતીત થયા, રાત્રિના 12 કલાક, બીજા 12 કલાક, 48 કલાક પૂરા થઈ ગયા। બાપનું આવવાનું ટાણું, અને આ બાજુ કર્માબાઈ સતત પોતે સ્નાન કરે, નવું ભોજન તૈયાર કરે,
ભગવાનને સ્નાન કરાવે ને પાછું ભોગ લગાડે. એ બાજુમાં જોવે તો મંદિરમાં થાળ પડ્યા છે. કદાચ આ નહીં જમે, હવે નવું કંઈક બનાવું. એમ કરતા કરતા કર્માબાઈએ અનેક પ્રકારના થાળ ભગવાનને ધરાવ્યા. પણ ભગવાન જમતા નથી. ત્યારે ત્રીજા દિવસની સવાર 11:30 જેવો સમય બાપ એક કડી ખખડાવી, કર્મા ક્યાં છો? પિતાજી દરવાજો ખુલ્લો છે, આવી જાઓ. અને બારે કળશીઓ પાણીનો પડ્યો છે. શું કામ? મને ખબર જ હતી આજે તમે આવશો. ભગવાનની પૂજામાં વિક્ષેપ ન થાય એટલે મેં પાણી બારે મૂક્યું છે. પાણી પીવો, હું હમણાં જ ભગવાનને જમાડીને આવું છું. ત્યારે વૈષ્ણવોના તો નિયમ હોય કે પડદો વાળીને ઘંટડી વગાડી દે એટલે ભગવાન જમી લે. પછી એને જોવાનું ન હોય કે કઈ રીતે કોડિયા ભગવાન જમે છે. તો ત્યાં બેસવાની શું જરૂર છે? કર્માના પિતાએ કીધું. પણ કર્માએ કીધું ભગવાન મારા ખોળામાં બેઠા છે. કર્માબાઈના પિતા અરેરાટી કરીને કહે છે, એ કર્મા તે કંઈક ભૂલ કરી, ભગવાનની મૂર્તિ ખોળામાં લઈ લીધી તે. ત્યારે કર્માએ કીધું કે ભગવાનની મૂર્તિ નથી લીધી, ભગવાન સાક્ષાત મારા ખોળામાં બેઠા છે. અને મંદિરમાં દોડે છે. ત્યાં તો એકદમ સુકોમળ બાળક, જાણે 8-9 મહિનાનો બાળક હોય એવો ભગવાન, ઘુંઘરાના વાળ છે, એ કમળની પાંખડી જેવી જેની આંખું છે, અને શ્યામળ જેનો વર્ણ છે એવા પરમાત્મા બાળક રૂપે કર્માબાઈના ખોળામાં બેસીને એના હાથે જમે છે. દ્રશ્ય જોઈને કર્માબાઈના સાધક પિતાએ 40 વર્ષના નિયમમાં આવું દ્રશ્ય કોઈ દિવસ જોયું નતું. ભગવાનને પગે લાગ્યા. પહેલા તો સાષ્ટાંગ આમ ઢળી પડ્યા કર્માના ચરણોમાં કે કર્મા તે એવી કઈ પૂજા કરી જેનાથી તને 2.5 દિવસમાં ભગવાન મળી ગયા. ત્યારે કર્માબાઈએ કીધું કે મને ખબર નથી પિતાજી, તમે ખાલી ઘંટડી વગાડી નાખો છો. મને તો એવું કે તમારા હાથે રોજ ભગવાન જમતા હશે. પણ ત્યાં પ્રાર્થના શું હતી? તું બી ન જીમે મેં ના જીમું. તું ન જમે તો આજ પછી હું પણ નહીં જમું. તું બી ન જીમે મેં ના જીમું, વાત ન માનું જાત કી. જીમો મારા શ્યામ ધણી, જીમાવે બેટી જાટકી, જીમાવે બેટી જાટકી. તો આ સંસારમાં મનુષ્ય પરમાત્માને ભોજન કરાવવા માટે, ભગવાનને જમાડવા માટે અંતઃકરણનો ભાવ આજે વિદુરાની સુલભાદેવીએ પરમાત્માને ભોજન કરાવ્યો છે. ભાગવતજી તો કહે છે કે ભગવાને 36 કેળાના છિલકા ખાધા. શું ખાધા? તો ભગવાનને તુલસી સમર્પિત જો કોઈ કરે તો પરમાત્મા કહે છે એને પણ હું સ્વીકારું છું. કોઈ પુષ્પ સમર્પિત કરે તો એને પણ ભગવાન કહે કે હું સ્વીકારું. પણ ભગવાનને સુમન, સારો મન વાલું છે. ફૂલ ચડાવજો પણ એની સાથે ક્યારેક ક્યારેક સારો મન પણ ભગવાનને સમર્પિત કરજો. માણસો પુષ્પ તો રોજ ચડાવે છે, આખા ઝાડ ખાલી કરી નાખે. છોડ, આમ પુષ્પના છોડ, આખા વૃક્ષ ખાલી કરીને ભગવાનને સમર્પિત કરી. તો આટલા બધા ફૂલ ચડાવો છો તોય કલિયુગમાં આટલી બધી વિટંબનાઓ, અશાંતિ, આટલા બધા દુઃખો શું કામ છે? એટલા માટે છે કે ભગવાનને પુષ્પની જરૂર જ નથી. ભગવાને તો કીધું, અર્જુન તું મને સુમન આપ. સુમન એટલે આપણે સમજી બેઠા કે સુમન એટલે ફૂલ, અર્જુને સમજી લીધું સુમન એટલે સારો મન. એટલે ભગવાને કીધું યોગક્ષેમમ વહામ્યહમ. હવે તારો વહન હું કરીશ, હવે તારે કાંઈ કરવાની જરૂર નથી. હવે તું ખાલી રથ ઉપર ઊભો થઈ જા, તારા હાથમાં ગાંડીઓ આવી જાય પછી મારી જ શક્તિ કામ કરશે, તારે કાંઈ કરવાનું નથી. આપણું કામ આટલું જ છે, ભગવાન સુધી આપણો મન પહોંચાડી દેવું. બસ મન આપણું ભગવાન સુધી પહોંચી જાય પછી ભગવાને કીધું કે આ વાવાઝોડો આવવા હું નહીં દઉં. એ મારા પુત્ર તું ખાલી કથાનું આયોજન કર એટલે હું એ બધું જવાબદારી હું સ્વીકારી લઈશ. એક પવનનો સપાટો લાગવા નહીં દઉં, સામાન્ય પાણી પણ આવવા નહીં દઉં. તો એ પરમાત્માની જવાબદારી છે. યોગક્ષેમમ વહામ્યહમ. આપણે તો ખાલી સંકલ્પ કરી શકીએ, પણ કલિયુગમાં સંકલ્પ પણ થતું નથી. ભગવાનને આપવું એ એટલું અઘરું છે ને. શેઠિયા શેઠે એક માનસિક પૂજા શીખી, આવી કથા ચાલતી હતી, એણે વિચાર્યો કે મફતમાં પૂજા થઈ જાય ને એવી કોઈક પૂજા શીખી લઉં.
એટલે માનસિક પૂજાનો ક્રમ ચાલુ હતો અને માનસિક પૂજામાં એને કથાકાર પાસેથી સાંભળ્યું કે સવારના ઉઠી આસન પાથરી પૂર્વ દિશામાં મોઢું કરીને બેસી જવાનું, પલાઠી વાળી ચિંતન કરવાનું. ભગવાન ઠાકર માટે ચાંદીનું સિંહાસન છે, એના ઉપર પંચધાતુની મૂર્તિ છે. ભગવાનને કેસરવાળા જળથી સ્નાન કરાવું છું, પંચામૃતમાં કેસર નાખીને સ્નાન કરાવું છું. ભગવાનને અત્તરવાળા જળથી, ચંદનવાળા જળથી. કયો ચંદન? કાશ્મીર દેશો ભવ ચંદનેન ગૃષ્ટમ ચકર્પૂર સમન. અરે આપણા શાસ્ત્રોમાં લખેલો છે કે ચંદન આખા ભારતના બધા દેવતાઓને ક્યાંનું ચડતું? કાશ્મીરનો ચંદન આવતો. એટલે ભારતનો જ ભૂભાગ છે કાશ્મીર. કાશ્મીર કોઈ અલગ છે જ નહીં. અને ભગવાન કરશે તો બહુ ઓછા સમયમાં કાશ્મીરનો આખો પટ્ટો ભારતમાં પાછો સમાવિષ્ટ થઈ જશે. એની કામગીરી ચાલુ છે કે પાછો એ કાશ્મીર ભારતનો જ એક અભિન્ન અંગ થશે. કલમો હતી એ તો બધી હટી ગઈ અને એ શાસ્ત્રોમાં વર્ણન છે કે આખા ભારતના બધા દેવતાઓના મંદિરમાં ચંદન ક્યાંથી આવતો? કાશ્મીર દેશો ભવ ચંદનેન ગૃષ્ટમ ચકર્પૂર સમન્વિતમ ચ દત્તમ સુગંધમ સ્નપનાય ગૃણં દત્તમ સુગંધમ સ્નપનાય ગૃણં ત્વમ દેહિ ચાસ્માન તવ સન્નિધિ ત્વમ દેહિ ચાસ્માન તવ સન્નિધિ ત્વમ. પધારો બાપુ. પૂજ્યપાદ મનોહરગીરીજી બાપુ શિરાચાથી પધાર્યા છે. વ્યાસપીઠથી સંતોનું શાબ્દિક સન્માન સ્વાગત કરું છું. તો આપણે વાત કરી રહ્યા છીએ કાશ્મીર દેશો ભવ ચંદનેના. ભારતના દેવતાઓને ચંદન કાશ્મીરનું વાલું છે. અને મારા ભાઈ બહેન, ભારત માતાને મજા ત્યારે જ આવશે, ભારત માતા ઊંચા શિખર ઉપર ત્યારે જ વિરાજિત થશે જ્યારે પાછો એ કાશ્મીરમાંથી બનતો ચંદન આખા ભારતના દેવતાઓને ચડશે. ત્યારે ભારત માતાને પ્રસન્નતા થશે. આજે હવે આપણે કલ્પના કરી શકીએ કે આવું થશે ખરું એમ. નહીંતર તો એવી કલ્પના નથી કે આવું થશે, પણ એવા સંકલ્પો હવે મહાપુરુષો. વધારે કઈ વાત ન કરવી જોઈએ, નહીંતર પછી વળી તમને. તો કાશ્મીર દેશોદ્ભવ ચંદનેના, એ કાશ્મીરના, કાશ્મીર બીજો કાંઈ નથી, ભારત માતાનો મુકુટ છે. અને આપણી માં, આપણી જનની, આપણી જનેતા, એ તમારા કુળદેવીની સારામાં સારી મૂર્તિ હોય પણ મુકુટ વગર હોય ને તો એટલી રમણીય ન લાગે. પણ એનામાં હીરા જડિત જો મુકુટ હોય ને, હીરા જડિત મુકુટ એટલે કે ઈ જ કાશ્મીરમાં પાછા બ્રાહ્મણો જાય ને ત્યાં વેદ મંત્રો બોલે, એ કાશ્મીરમાં ઈ હીરા જડિત મુકુટ છે. એ માતાજીના મસ્તક ઉપર મુકુટમાં એ કાશ્મીરમાં પાછા બ્રાહ્મણો રીએ અને પાછા ત્યાં વેદ મંત્રોનું ગાન થાય. અને ઈ ત્યાંથી નીકળેલા વેદ મંત્રોનું ગાન આખા ભારતમાં સંભળાય. એવું જ્યારે થશે ને ત્યારે ભારત માતા સુશોભિત થશે. તો કાશ્મીર દેશોદ્ભવ ચંદનેન, કાશ્મીરનું ચંદન પરમાત્માને સમર્પિત. તો આપણે વાત એ કરી રહ્યા છીએ કે ભગવાન ને ભાવ એકમાત્ર ઉપાય છે. એના માટે તો મૈત્રેયજી પાસે ભગવાન સપેતરું રાખી ગયા છે વિદુર માટે. શું કામ? કે આજ સુધી એવું કોઈ શાસ્ત્રમાં પ્રમાણ નથી કે ભગવાન કોઈનું સાથે લઈ ગયા હોય. કોઈનું ભારણ રાખે મુરારી, આપે વ્યાજ સહિત વનમાળી. એનો નાનો કામ કરો ને તોય એ વ્યાજ સહિત આપી દે. તો ભગવાને એને મૈત્રેય અને વિદુરજીનો સંવાદ કરાવ્યો. મૈત્રેય અને વિદુરજીના સંવાદમાં કરદમ મહારાજની ઉત્તમ કથા કહી. કરદમજી ભગવાનને સાધવા માટે ઉપાસના કરે છે. ભગવાન પાસે પ્રગટ થયા ત્યારે માંગ્યું કે તમારા જેવો પુત્ર થાય. પણ ભગવાન કહે કે મારા જેવો દીકરો તો બીજો કોઈ થાય નહીં, હું પોતે જ આવું. તો ભગવાને
ભગવાન પાસે પ્રાર્થના કરી કે તમે સ્વયં જ જો પુત્ર થઈને આવતા હો તો એના જેવું મારું અહોભાગ્ય ક્યાંથી. પછી કહે છે કે ભગવાન આશ્ચર્યમાં પડીને કીધું, મહાત્માજી, કરદમજી, મને પુત્ર થવાની વાતો તો તમે કરો છો, પણ હજી તમારા લગ્ન નથી થયા. ભગવાનને કીધું કે એ વ્યવસ્થા તમે કરો, હવે તમારી માતાની વ્યવસ્થા તમે કરો. અને આ પુત્રી માં દેવહૂતિ મનુ મહારાજ એક દિવસ આશ્રમમાં આવી અને સંતને યોગ્ય માની તે આશ્રમમાં પ્રાર્થના કરી. કીધું કે પરીક્ષા કરીશ. પહેલા તો સૌથી પહેલા આવ્યા ત્યારે આસન પાથરી દીધા. મનુ મહારાજ બેઠા એક આસન ઉપર, બીજા આસન ઉપર દેવી શત્રુપા બેઠા. અને દીકરી દેવહૂતિ ભેગી છે. ત્રીજો આસન પાથરીને કરદમજીએ વિચાર્યું કે આસન ઉપર બેસી જશે તો હું વિચારીશ કે આનાથી લગ્ન કરવા જેવા નથી, કારણ કે હું ભાવિ પતિ છું અને ભાવિ પતિનો આપેલો આસન જો સ્વીકારી લેશે તો મને એની બુદ્ધિનો વિવેક ખબર પડી જશે. એટલા માટે આસન પાથરી રાખ્યો. પણ માં દેવહૂતિ પણ એટલા વિવેકી છે. અને મારા ભાઈ બહેન, આ સંસારમાં દેવહૂતિ જેવી માતા હોય ને એને ત્યાં જ ભગવાન કપિલ જેવા પરમાત્માનો પ્રાગટ્ય થાય. તનકુખ જીજા બાઈની હિન્દવી સામ્રાજ્ય પોઠો પડ્યો અને મુગલોનો એટલો બધો વર્ચસ્વ બધવા લાગ્યો. એ સફેદ ટોપી વાળા આપણને ન ગમે એવા નાદ બોલવા લાગ્યા ભારત દેશમાં. અને ભારતીય સંસ્કૃતિ ઉપર મોટી આફત લાવીને ત્યારે સમર્થ ગુરુ રામદાસે દીક્ષા આપીને કીધું કે તારા કુખે એક ભારતનો સુરવીર દીકરો થવો જોઈએ કે આજથી 20 વર્ષ પછી એ મહાપુરુષ આખા ભારતનું સંરક્ષણ કરે એવો મહાપુરુષ પાકવો જોઈએ. અને એ દીક્ષા આપી. પણ એક દિવસ એવો આવ્યો, પૂર્વનો સૂર્ય ઉદય થયો અને જાણે અલગ કેસરી લાલીમાં હોય સૂર્યમાં. ધનકુખ જીજા બાઈની જ્યાં શિવાજી જન્મ્યો હતો, તલવાર કેરી ધાર પર હિન્દુ ધર્મ રાખ્યો હતો. પડકાર કરતી પુત્રને એ શિવા મર જય સમર મેદાનમાં. અમ દેશની આર રમણી અમર છે ઇતિહાસમાં. મરદ દીકરો જન્મે. આ દેશને પાછી જ્યારે જરૂર પડી ત્યારે મારા ભાઈ બહેન, આ માંડવામાં માણસો ન દેખાત, આ વ્યાસપીઠ ન દેખાત, ભારતમાં ક્યાંય કથા થતી ન દેખાત જો શિવાજી મહારાજ અને મહારાણા પ્રતાપ આ ભૂમિ ઉપર ન જન્મ્યા હોત. આજ કોઈ એવી જગ્યાઓ એ દેવાલયોમાં ધજાઓ ન દેખાત. અરે દેવાલયોની વાત તો મૂકો, આશ્રમો અને બધા વર્ણાશ્રમોનું ધર્મ પણ ન દેખાત તમને જો શિવાજી જેવો મહાપુરુષ આ પૃથ્વી ઉપર જન્મ્યો ન હોત. કેટલો શૌર્ય, એની વાતમાં કોઈ દિવસ ઉગ્રતા ન દેખાણી. અને એવા ષડયંત્રો રચ્યા કે અંદરો અંદર મોગલોને ખોખલો કરી નાખ્યો. પોતાની શક્તિ વધારવાનો કામ કર્યો. આજે પણ આ વ્યાસપીઠથી હરેક હિન્દુના બચ્ચાને, હરેક હિન્દુના યુવાને હું મારે બ્રાહ્મણ તરીકે કહેવું પડે કે સમાજમાં ખાલી સ્ટેટસ ન રાખતા, હિન્દુ થવાના સ્ટેટસો ન રાખતા. કારણ કે એનાથી તો 4 માણસોને ખબર પડશે. કામ કરવું હોય તો શિવાજીની જેમ જંગલમાં રહીને કામ કરજો, પોતાની લીટી મોટી કરજો. આપણને કોઈની લીટી બુજાવવાની કે બગાડવાની જરૂર નથી. આપણી લીટી જો મોટી હશે તો દુનિયામાં નહીં, આ કોઈ પણ દેશની તાકાત નથી, કોઈ ધર્મની તાકાત નથી કે આ સંસારમાં હિન્દુઓનું વાળ પણ વાંકો કરી શકે. એટલે આપણી જે હિન્દવી શક્તિ છે એ શિવાજી મહારાજને યાદ કરીએ તો આજે માં દેવહૂતિની પરીક્ષા થઈ. આસન ઉપર હાથ રાખી બાજુમાં બેસી ગયા. કરદમજીએ વિચાર કર્યો કે આજ પત્ની મારા માટે યોગ્ય છે. પછી તો કહેવાય છે કે કરદમજીના દાંપત્ય જીવનની કથા કહી. ત્યાં કરદમજીને ત્યાં 9 દીકરીઓનું પ્રાગટ્ય થયો. 9 દીકરીઓ બીજી કોઈ નહીં, નવદા ભક્તિ છે.
પ્રથમ ભગતિ સંતન કર સંગા દુશરીરતી મમ કથા પ્રસંગા. નવદા ભક્તિનો પ્રાગટ્ય થયો. નવદા ભક્તિ, હવે જેના પાસે 9 પ્રકારની ભક્તિ હોય છે એને જ ત્યાં ભગવાન કપિલ નારાયણ પ્રગટે છે. આવું આનું અર્થ કીધું. જેના બુદ્ધિમાં આ નવદા ભક્તિ હોય છે, ભગવાન કપિલનો પ્રાગટ્ય થયો. દેવતાઓએ પુષ્પ વૃષ્ટિ કરી જય જયકાર કર્યો. બોલીએ કપિલ નારાયણ ભગવાન કી જય. કપિલજી મા દેવહૂતિને સાંખ્ય યોગની વિદ્યા આપી અને સાંખ્ય યોગની વિદ્યા આપી માએ કીધું, બેટા મને કોઈક એવી વિદ્યા આપ જેનાથી હું આ ભવને જીતી લઉં, ભવસાગર તરી જાઉં. ત્યારે ભગવાન કહે છે, માં સત્સંગ કરો, ઉપાસના કરો, ભગવાનને સાધવાનું કામ કરો. માએ કીધું, આંખ બંધ કરું છું પણ સંસાર દેખાય છે, ઘર દેખાય છે, પરિવાર દેખાય છે. તો સૌથી સરળ ઉપાય ભાગવતજીમાં કોઈ આપ્યો ને તો ભગવાન કપિલે આપ્યો. શું કીધું કે તમારાથી જો આંખ બંધ કરીને જો ધ્યાન ન થતું હોય તો એક કામ કરો, જે મહાપુરુષોએ પરમાત્માને સાધી લીધા છે ને એના ખાલી ચરણો પકડી લ્યો. કોઈ સંતના ચરણો પકડી લ્યો, કોઈ મહાપુરુષના ચરણો પકડી લ્યો. તો એ સંતોના ચરણો પકડી લેવાથી પરમાત્મા તમને પ્રાપ્ત થઈ જશે. તૃતીય સ્કંદની કથાનું સાંખ્ય યોગની કથા સાથે પરમાત્માના ચરણોમાં સોંપી ચતુર્થ સ્કંદમાં મનુ મહારાજની આકુતિ અને પ્રસૂતિની કથા કહી. આકુતિ ઋષિ મહારાજ સાથે પરણ્યા, ત્યાં યજ્ઞનારાયણની પ્રાપ્તિ થઈ. યજ્ઞનારાયણ ઉત્પન્ન થઈને જગતનું કલ્યાણ કર્યું. એમને ત્યાં એમના પત્ની દક્ષિણાથી પણ જગતનો કલ્યાણ થયો. પછી એ જ મનુ મહારાજના દીકરી આકુતિ અને પ્રસૂતિ નામની જે દીકરી છે દક્ષ મહારાજને સમર્પિત કરવામાં આવી. એમની 16 કન્યાઓ થઈ. એમાં સતીએ નાના છે ભગવાન શિવ સાથે વિવાહ થયા અને ભગવાન શિવ અને દક્ષ મહારાજનો મોટો વેર બંધાણો આખા જગતની ખબર છે. શિવ એટલે કલ્યાણ, પણ માણસ પોતાના અભિમાનમાં ક્યારેક એટલો આવી જાય છે ને કે પોતાનું કલ્યાણ ક્યાં છે ને એ જોઈ શકતો નથી. રાજા દક્ષ પ્રજાપતિ બન્યા છે. બડ અધિકાર દક્ષ જદ પાવા, અતિ અભિમાનુ હૃદય તબ આવા. બડ અધિકાર દક્ષ જદ પાવા, અતિ અભિમાનુ હૃદય તબ આવા. અધિકાર મળ્યો પ્રજાપતિઓનો પણ રાજા, અને અધિકાર મળતાની સાથે પોતાનો વૈભવ વધારવા માટે યજ્ઞનું આયોજન કર્યું. બ્રહ્માજી ભગવાન સાક્ષાત શિવ સ્વયં આવ્યા. ભરસભા ગોઠવાઈ ગઈ ત્યારે દક્ષે પ્રવેશ કર્યો. બ્રહ્માજી ન ઉઠ્યા. વિચાર્યો એ તો મારા પિતા છે, પણ શંકર શું કામ નથી ઉઠ્યા? એ તો મારા જમાઈ છે, સસરાનો આદર કરવો જોઈએ. પણ મહાદેવ કેવા છે? કર્પૂર ગૌરમ કરુણાવતારમ, સંસાર સારમ ભુજગેન્દ્રહારમ, સદા વસંતમ હૃદયારવિંદે, ભવમ ભવાની સહિતમ નમઃ. શંકરને શું કામ નમી છે? કારણ કે એ કાયમ માટે પોતાના હૃદયમાં જ રહે છે, પોતાના સ્વરૂપને કોઈ દિવસ ભૂલતા નથી. એટલે આખો જગત એની ઉપાસના કરે છે. મહાદેવને અનાદર થયો. જેવા તેવા શબ્દો દક્ષ રાજા બોલે છે. પછી તો કહેવાય છે મહાદેવ ત્યાંથી સભાને છોડીને નીકળી જાય છે. નંદી આદિથી સંવાદ થયો. નંદી આદિઓએ શ્રાપ દીધા. મહાદેવ ચાલ્યા ગયા. એક દિવસ પાછો યજ્ઞનું આયોજન થયો. દેવતાઓને આમંત્રણ મળ્યો. દેવતાઓ બધા કૈલાસથી પસાર થઈને જાય છે. હવે દેવતાઓ પણ એટલા બધા વિચિત્ર છે ને, એ શંકરને ખબર પડે, માં ભવાનીને ખબર પડે એવી રીતે ત્યાંથી નીકળે છે. સતીએ શંકર પાસે જઈને વિનંતી કરી, મહારાજ આ દેવતાઓ આટલા બધા તૈયાર થઈને જાય છે, શું કારણ છે?
એનું કારણ એક જ છે, તારા પિતાએ યજ્ઞનું આયોજન કર્યું છે, તો મારે જવું જોઈએ. ભગવાને કીધું આપણને આમંત્રણ નથી એટલે ન જવાય. માટે દેવી તમને જવાની જરૂર નથી, મને પણ જવાની નથી, કારણ કે આપણને આમંત્રણ નથી. કીધું કે ગુરુ સ્વામી કોઈ સંત આપણને, કોઈ બાંધવ આપણને કદાચ ભૂલી જાય ને તો એમાં કોઈ પણ પ્રકારનું ખેદ ન કરવું. હવે કથા જેવો આયોજન હોય ને કથામાં કદાચ યજમાન આપણા સ્નેહિત હતા હોય ને ભૂલી જાય તો કથામાં તો સમજદાર એ જ માણસ કહેવાય કે ભાઈ ચતુર્થ સ્કંધને પણ વિરામ કરે છે. પંચમ સ્કંધમાં ભરતજી અને રાજા રાહુગણની કથા કહી. સાંખ્ય યોગમાં ભરતજી આ સંસારને શીખવ્યું કે અંતે જેવી મતિ હશે ને એવી ગતિ પ્રાપ્ત થશે માણસને. આટલો મોટો સામ્રાજ્ય છોડી દઈ ગંડકી નદીના કિનારે નેપાળમાં એ સાધક થઈને બેઠા છે. હરણીના બચ્ચાને તણાતો જોઈ અને એને બચાવવા માટે પોતાનો કર્તવ્ય સમજીને જાય છે, દોડે છે. પણ કર્તવ્ય એટલો જ હતો કે બચાવીને પછી એને મૂકી દેવો હતો. પણ પોતાના દીકરાઓને ત્યાં મૂકીને આવ્યા છે. એ ભરતજી આજે વિચારવા લાગ્યા કે મારા સિવાય આ હરણાના બચ્ચાનો કોણ થશે. જગતમાં આ જ મોહ છે. પાંચમા સ્કંદમાં ભરતજીની કથાથી શાસ્ત્ર આપણને શીખવે છે કે મમતા કોઈ વસ્તુ પદાર્થ કે વ્યક્તિમાં ન રાખવી. અને પછી તો એ જ ભરતજી હરણાના બચ્ચાના મોહથી હરણ થાય છે. ત્રીજો દેહ પાછો બ્રાહ્મણનો મળે છે, જળ ભરત તરીકે ઓળખાણા. એક દિવસ પરિવાર પણ એને ત્યજી છે અને માતાજીના બલિદાનમાં એ વનવાસી બધા માતાજીને નરબલી આપે. એને ત્યાં દીકરાનો જન્મ થયો છે. ભરતજીને લઈ માતાજીની સામે રાખવામાં આવ્યો અને કાળો એક મલ પુરુષ તરત જ ખડગથી એનો માથો અને ધડ બે અલગ કરી નાખે. તૈયારી હતી બરાબર. ત્યાં તો અષ્ટભુજાળી જગદંબાની મૂર્તિમાંથી માતાજી સાક્ષાત પ્રગટ થયા. કેવા માતાજી? અયગિરી નંદિની નંદિત મેદિની વિશ્વ વિનોદિની નંદન તે ગિરિવર વિંધ્ય શિરોદિની વાસિની વિષ્ણુ વિલાસિની જિષ્ણુતે ભગવતી હે સિદ્ધ કંઠ કુટુંબિની ભૂરી કુટુંબિની ભૂરી કૃતે જય જય હે મહિષાસુર મર્દિની રમ્ય કપર્દિની શૈલ સુતે જય જય હે મહિષાસુર મર્દિની રમ્ય કપર્દિની શૈલ સુતે જય જય હે મહિષાસુર મર્દિની રમ્ય કપર્દિની શૈલ સુતે ઓ જય જય હે મહિષાસુર મર્દિની રમ્ય કપર્દિની શૈલ સુતે જય જય હે મહિષાસુર મર્દિની રમ્ય કપર્દિની શૈલ સુતે જય જય હે મહિષાસુર મર્દિની રમ્ય કપર્દિની શૈલ સુતે જય જય હે મહિષાસુર મર્દિની રમ્ય કપર્દિની શૈલ સુતે. કથામાં હું પાછળ છું, ચિંતા તમે કરો છો બધા. લગભગ મોટા બધા ચિંતામાં દેખાય. મહારાજ અહીંયા છઠ્ઠે સ્કંદ નહીં 10મે સ્કંદ તે પૂજતા. પણ તમારી ખેતીમાં જેમ અમે ચિંતા નથી કરતા એમ અમારી ખેતીમાં તમારે ચિંતા ન કરવી. જ્યારે ધૂન બોલાય ને ત્યારે તાળી પાડી કેવા માતાજી આઈ સુમનસ્સુ મનસ્સુ 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 મનોહર કાંતિયુતે સિદ્ધ રજની 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 કર વક્ર વ્રતે સુનયન વિભ્રમર ભ્રમર 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 ભ્રમરાધિપતે જય જય હે મહિષાસુર મર્દિની રમ્ય કપર્દિની શૈલ સુતે જય જય હે મહિષાસુર મર્દિની રમ્ય કપર્દિની શૈલ સુતે જય જય હે મહિષાસુર મર્દિની રમ્ય કપર્દિની શૈલ સુતે જય જય હે મહિષાસુર મર્દિની રમ્ય કપર્દિની શૈલ સુતે જય જય હે મહિષાસુર મર્દિની રમ્ય કપર્દિની શૈલ સુતે રમ્ય કપર્દિની શૈલ સુતે રમ્ય કપર્દિની શૈલ સુતે. માતાજી પ્રગટ થઈને જ્યારે ભરતજીની સામે જેટલા પણ માણસો હતા ને બધા વનવાસી સુઈ ગયા, મૂર્છિત થઈ ગયા બધા. ભરતજીના માથા ઉપર હાથ રાખીને પરમબા પૂછે છે માંગ ભરત તને શું જોઈએ? ત્યારે ભારતના સંતે માંગ્યું માતાજી આ જેટલા માણસોને મારા માટે તમે માર્યા છે ને એ બધાને સજીવિત કરી દો. આ ભારતીય સંસ્કૃતિ છે વસુધૈવ કુટુંબકમ. આ જગતમાં જ્યારે જ્યારે આ ભારત દેશ એવો છે કે જે ખિલજી, આમ તો કેવું ન જોઈએ, શરમની વાત છે. તો એ રાહુલ નામના જે વૈદ્ય હતા
એ બહુ દયાળુ હતા. એની જગ્યાએ હું તો પાને પાને દવાઈ ન લગાડું, ઝેર જ લગાડું, એવો ખિલજી માણસ હતો. પણ બખ્તિયાર ખિલજી જેણે જે ભારતને લૂંટવા માટે આવ્યો હતો, ભારતીય સંસ્કૃતિને નાબૂદ કરવા માટે આવ્યો હતો, અને નાલંદા વિદ્યાલયમાં 9 લાખ જેટલા ગ્રંથો. કેવા ગ્રંથો? પાંડુલિપિ ઉપર, એટલે કે વૃક્ષની છાલ હોય ને એના ઉપર લખેલા ગ્રંથો હતા. કેટલી મહેનત લાગી હશે. ત્યારે કોઈ બોલપેનો તો હતી નહીં, ત્યારે કોમ્પ્યુટરનો કોઈ યુગ નહોતો. એ પાંદડા અને છાલ ઉપર લખેલા જે ગ્રંથો હતા ને, ઘણા માણસો કહે તમે તો આ લોકોના જ વિરોધ કરો છો, પણ વિરોધ કરવા પડે ને એવા કામ કર્યા છે. ધંધા ભારતમાં આવીને એવા જ કર્યા છે, વિરોધ કરવા જ પડે. બખ્તિયાર ખિલજીને રાહુલ નામનો એક બ્રાહ્મણ વૈદ્ય, એને એના રોગમાંથી નાબૂદ કરવાની કોઈ શક્તિ હજે દુનિયામાં બચી નથી. એના વૈદ્યો પોતાના હાકીમો હતા, એમણે ના પાડી દીધી પરિવારના ડોક્ટરોએ કે હવે અમે બચાવી શકીએ એમ છીએ નહીં. ત્યારે કોઈકે કીધું કે નાલંદા નામની વિદ્યાલય છે ને, એમાં રાહુલ નામના વૈદ્ય રહે છે, એમને પાસે જાઓ તો એમની પાસે કંઈક ઔષધિ હશે. અને એવી ઔષધિ આપી રાહુલ નામના વૈદ્ય. બખ્તિયારે કીધું કે હું હિન્દુ છું, તમારા હાથનું હું કંઈ ખાઈશ નહીં. આપણે બધા તો જાપતી લઈએ. મારે કોઈ મુસ્લિમોથી પણ વિરોધ નથી, પણ આ બખ્તિયાર ખિલજી હતો ને, એ કોઈ આમ ધર્મમાંય નથી આવતો. આતંકવાદીના જે ગુણો હોય, એણે કીધું કે હું તમારા હાથની આપેલી કોઈ વસ્તુ નહીં ખાઉં. તો રાહુલે કીધું એનો ઉપાય છે મારી પાસે, તમારો ધર્મગ્રંથ લાવો. અને ધર્મગ્રંથ ઉપર અંગતમાં એવી દવા ચોપડી નાખી, અને ખાલી એટલું જ કીધું કે મારી આપેલી દવા તો તમે નહીં ખાઓ, તમારો ધર્મગ્રંથ તો તમે વાંચશો ને રોજ 5 પાના તમારા ધર્મગ્રંથને વાંચજો. અને કહેવાય છે કે આ ભારતના સાંસ્કૃતિક વૈદ્યો એટલા પ્રવીણ હતા કે રાહુલ નામના વૈદ્ય એમના ધર્મગ્રંથો ઉપર એવી દવા ચોપડી આપી કે બખ્તિયાર ખિલજી